ये आज्ञा 2002 आज्ञा MS धोनी भी खेली तापर आज्ञा प्रति वर्ष आईपीएल प्लेयर 7 जन 8 जन 10 जन आईपीएल प्लेयर आसुचंती आगामी दिन रे भी 29तम संस्करण टिल्लो कप आयोजन हेबो। आरएसडब्ल्यू चैनल समस्त दर्शक मानक मु स्वागत करुछि। आज आम आसी पहुंचीचु भद्रक जिला बंद ब्लॉक टिलो रे जोटी टिलो कप इंटरनेशनल टिलो कप हुए आम से आसी पहुंचीचु। आम सहित रही लकी मास्टर स्वाई लकी भाई सहित आम आज कथा हवा टिलो एथलेटिक एसोसिएशन विषय कथा हवा तांको विषय कथा हवा। प्रथम तो भाई स्वागत करुछि आपनको आम चैनल रे। धन्यवाद। सर्वप्रथम क्वेश्चन रहिबो टिलो एथलेटिक एसोसिएशन एते बड़ टूर्नामेंट आयोजन गोटे इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजन आम बंद ब्लॉक रे होउछि तो यह विषय रे कोन कहबे एवं यार प्रस्तुति किबळी भाबरे चलछि। टिल्लो एथलेटिक एसोसिएशन 1990 मसीह आगे आरंभ होइछि माने खाली टिल्लो अंचल नुहे भद्रक जिल्लार भद्रक बाहर रे भी बहुत बदान्य व्यक्ति बहुत उद्योक्ता या सहित संश्लिष्ट टिल्लो एथलेटिक एसोसिएशन 1990 मसीह आरंभ होता आज्ञा हनुमान जो मिनी स्टेडियम ठारे टिल्लो रे सरकार स्वीकृतिप्राप्त संगठन हिसाब रे सेतेबेले जे वर्तमान जी अच्छा आम डॉक्टर मनमथ कुमार राव से फाउंडर सेक्रेटरी थे सहित बहुत सेतेबेले समय ये अंचल उद्योक्ता माने चेष्टा करी ये अनुष्ठान को आरंभ करते कि 1983 मसीहा पर कपिल देव वर्ल्ड कप जितला पर भारत जो क्रिकेट फीवर आरंभ होता से फीवर एते लंबा थिला जे माने लॉर्ड्स रु बॉम्बे बॉम्बे रु टिल्लो पर्यंत तार जो परिव्यापक थिला तेणु से फीवर रे सेतेबेले समय 2000 मसीहा पूर्व माने 1990 मसीहा रे ये अंचल लोक माने क्रिकेट टूर्नामेंट आरंभ करथिले। ये अनुष्ठान को नाम देथिले टिल्लो एथलेटिक एसोसिएशन। एंकर इच्छा थिला जे केवल क्रिकेट नहीं समस्त प्रकार खेल को आमे आयोजन करिबा खेलाड़ी माननकु ग्रामरु बाहर करी जिल्ला को राज्य को नबा जे क्रीडार गोटे विकास हबो एटा थिला आज्ञा सेतेबेले समय टिल्लो एथलेटिक एसोसिएशन मिशन। तापर धीरे धीरे प्रति वर्ष तले टूर्नामेंट हला विभिन्न नाम रे टूर्नामेंट हला प्रदीप मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट वंदना ट्रॉफी एभଳି ହେଲା ପରେ टूर्नामेंट धीरे धीरे भद्रक रु बाहर जिला को गला बाहर जिल्ला रु बाहर राज्य को भी टूर्नामेंट गला 2016 मसीहा परठु आज्ञा माने 2016 मसीहा रे देश बाहर दल भी एठी बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो प्रीमियम टीम थिला गोटे दुरंत राजशाही तार जो बेस्ट टीम राजशाही से भी वर्ष टूर्नामेंट रे जॉइन करथिले। तांको दल आज्ञा 7 रु 8 जन बांग्लादेश रो इंटरनेशनल प्लेयर थिले जेमिति जहरुल इस्लाम धीमन घोष फरहाद रेजा मेहंदी मारूफ ये जो माने बांग्लादेश रो नामी दामी खेलाड़ी जो माने आज्ञा से दल भी एठी खेलिचंती और 2016 भी बांग्लादेश रो से दल भी चैंपियन हला आज्ञा एठी। तापर प्रति वर्ष बांग्लादेश रो टीम आसंती अफगानिस्तान रो एमटीएन अफगानिस्तान भी आसंती जोटा मोहम्मद नबी जी आज के दिन रे अफगानिस्तान रो स्टार प्लेयर सी भी खेलिचंती। नेपाल रो भी टीम गोटे वर्ष आस्तिले मालयेशिया भी टीम गोटे वर्ष आस्तिले प्लस भारत रो प्रत्येक अंचल रो बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर चेन्नई तमिल सरी आपनकर चंडीगढ़ अहमदाबाद कलकत्ता झारखंड प्रत्येक अंचल भल भल दल माने प्रति वर्ष अंशग्रहण करुचंती जो माने कि आज्ञा इंडिया रा प्रीमियम दल जहाँ हम कहते टाटा स्पोर्ट्स क्लब एयर इंडिया कानारा बैंक इंडियन नेवी सीएजी डीवाई पाटिल जो मान खेलाड़ी माने आज्ञा भारत रो जातीय दल रे खेलुचंती ये दल मानकर खेलाड़ी माने खेली भारतीय जातीय दल रे खेलुचंती आज्ञा से दल गुड़िक प्राय एटी अंशग्रहण करिसेंती विभिन्न वर्ष मानकरे। आज्ञा 2002 आज्ञा MS धोनी भी खेली तापर आज्ञा प्रति वर्ष आईपीएल प्लेयर 7 जन 8 जन 10 जन आईपीएल प्लेयर आसुचंती तेणु एटा गोटे आज्ञा लंबा इतिहास टिल्लो एथलेटिक एसोसिएशन लो 35 वर्ष आज आसी हेलानी 35 वर्ष आज्ञा तेणु 35 वर्ष भितर आमे आज्ञा 28 थर टूर्नामेंट आयोजन हेची तेणु टिल्लो कप जोटा कहउचंती बहुत परिव्यापक हे गेलानी टिल्लो कप रो जो परिधि जोटा कहबा आमे जति तेणु देशर विभिन्न कोण अनुकोण खेल जब आसुचंती खेलिया पई तेणु आगामी दिन रे भी 29तम संस्करण टिल्लो कप आयोजन हेबो आगामी फेब्रुआरी आयोजन हेबो डेटा फाइनल डेटा 2-4 दिन भितर आमे प्रेस मीट रे डेटा रिलीज करबा तेणु ता पय तो देखुचिन अपन माने ग्राउंडर प्रस्तुति टॉर्च विकेटर प्रस्तुति ए पिच क्यूरेटर माने आछन से माने काम करूचंती तेणु संपूर्ण रूप बाउंड्री भी गोटे सेट हिसारची तार गैलरी रे भी काम चलची प्लेयर मैन पेविलियन बसिया पई गेट भी काम चलीची तेणु गोटे भल धरण प्रस्तुति चली जेहेतु गोटे एते बड़ क्रीड़ा आयोजन करने जाऊँगी अंचल तेणु तापाई जो भल ढंग से प्रस्तुति आम करिपरिबा से ढंग से टिल्लो एसोसिएशन प्रस्तुति करुछि। भाई जदि आमे देखिबा हम बहुत टिल्लो अंचल बहुत बड़ अंचल
କେବଳ ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ବହୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଖାସ କରି ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ରିକେଟ କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ କ୍ରିକେଟର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମହସୁସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି ନା ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଧାରଣା ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଯେବେଠୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ରିକେଟ କୁ ଆସିଲେ ମାନେ କ୍ରିକେଟର ଘରେ ଘରେ କ୍ରିକେଟ ପରିଚିତ ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ଛୁଆ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏନି ପେହେଚାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଡେଭଲପ କରିଦେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଫିଭର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହନୁମାନ ଯୋଉ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଟିଲୋର ଏତେ ବଡ ଦଳ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କେବଳ ଟିଲୋ ବନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପହରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମ୍ୟାଚ ସରିଲା ପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 8-10 ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଚାଲେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ମ୍ୟାଚକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଲି ଟିଲୋ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ବି ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଟିଲୋ କପ୍ କେବେ ହଉଛି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମ୍ୟାଚରେ 8-10 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖେଳ କୋଉଠୁ ଆସିକି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି କ୍ରେଜ ବହୁତ ଅଛି। ଟିଲୋ କପ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ବି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ବି ବଢିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆସିବେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଆସିବେ, ଆଇପିଏଲ ଖେଳାଳି ଆସିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ ଟା ବି ଆହୁରି ବଢିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିଲୋ କପ୍ ପ୍ରତି ରହିଛି ସେଟା ସେଇଭଳି ସବୁଦିନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଭଳି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଟିଲୋ କପ୍ ରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଟା ବି ଟିଲୋ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହଉଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କପ୍ ଯେମିତି ଟିଲୋ କପ୍ ହଉଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ ଖେଳ ତ ବହୁତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ ରେ କିମ୍ବା ଆଇପିଏଲ ରେ ଅଧିକାଂଶ ଆମ ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦଳରୁ ରଞ୍ଜି ଖେଳିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶା ଦଳ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଡିଶାର ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହଉନାହାନ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ମତାମତ ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଟିମ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ ଯୋଉଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ବେଙ୍ଗଲ ହଉ ଯୋଉମାନେ ରଞ୍ଜିରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତର ଆଉ ଓଡିଶା ସ୍ତର ଭିତରେ ଟିକେ ଫରକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଓଡିଶାର କ୍ରିକେଟିୟର ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲେବୁଲ ଟାକୁ ସେତିକି ଫୋକସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନହେଲେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡା, କୁଳମଣି ପରିଡା ଯେତେବେଳେ କି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି 2002-2003 ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ ଟା କମି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ବୋଧେ କରୁଛି ଏଠି କାରଣ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଡେଭଲପ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ ବି କରିଛୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଟିଲୋ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ହନୁମାନ ଯୋଉ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ତାକୁ ବି ଆପଣ ଡେଭଲପ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ହବା କଥା କ୍ରିକେଟ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କଥା ଯେତେ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୋପ ଦେବେ ଓଡିଆ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତେ ସେମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ସ୍କୋପ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ। ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରଖୁ ଆମେ ଏଠି ଓଡିଶାରୁ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଟିମ୍ କି ରେଲୱେ ଟିମ୍ ରହୁଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଓଡିଶା ରଖୁ ଆମେ ଏଠି କାରଣ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟେଟିଭ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଓଡିଶାରୁ ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦବା ଯେତେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପିଟେଟିଭ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ ସେତେ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଭାଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଟେନିସ ଉପରେ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ କିମ୍ବା ଚରମ୍ପା ହଉ କିମ୍ବା ଭଦ୍ରକ ହଉ ଯୋଉଠି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରପର କ୍ରିକେଟର ହବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାପରେ ହେଇଥାଇପାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ଟେନିସ ରେ ପଇସା ଭଲ ଅଛି ଯିଏ କିଛି ଦିନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ତାପରେ ଟେନିସ କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଭଲ ପଇସା କମଉଛି ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମେସେଜ ରହିବ ସେମାନେ ପ୍ରପର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଟେନିସ ଖେଳିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନିସ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କଥା ଯଦି ସେଇଟା ହୁଏ ତେଣୁ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ହେଲା ଟେନିସ ବଲ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ନଟରାଜନ ସିଏ ବି ଟେନିସ ଖେଳାଳୁ ସିଏ ଟେନିସ ବଲ୍ ଖେଳରୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କ୍ରିକେଟର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି
ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଲରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଟେନିସ୍ ବଲରେ ଖେଳନ୍ତୁ କି ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଟେନିସ୍ ଖେଳ ଯୋଉ ଟେନିସ୍ ବଲରେ ଯୋଉ ଖେଳ ହଉଛି, ସେ ଖେଳର ଖେଳାଳି ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରପର ତରିକାରେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳା ହଉଛି ସେ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ସେମାନେ ଖେଳିବେ ସେଟା ବି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟେନିସ୍ ଖେଳରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ନିୟମ କ୍ରିକେଟର ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରିକି କ୍ରିକେଟର ବେପୁରା ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଆମେ ଖେଳିବା, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଟେନିସ୍ ଖେଳଟା କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେ ହାଲକା ଖେଳିଲେ ଯେ ଏତେ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟେନିସ୍ ବଲର ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୌଖନୀ ଖେଳ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଟେନିସ୍ ଖେଳ ସହିତ ବି ଟେନିସ୍ ବଲର ଖେଳ ସହିତ ବି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରପର ଢଙ୍ଗରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଖେଳିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏଇଭଳି ଥାଉ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଟିଲୋ କପ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟିଲୋ କପ୍ ଯୋଉଭଳି ଆୟୋଜନ ହଉଛି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହଉ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।